السلام علیکم ناظرین، آپ تمامی حضرات کا میرے یوٹیوب چینل علاج روحانی میں خیر مقدم ہے۔ آپ تمامی حضرات کے سامنے آج میں صلاۃ التسبیح کی نماز کا طریقہ بیان کرنے والا ہوں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز کیا ہے اور اسے کیسے پڑھا جاتا ہے، اسے پڑھنا کیوں ضروری ہے، یہ امت محمدیہ کے لیے کیسا تحفہ ہے، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو برائے مہربانی پوری ویڈیو دیکھیے گا، تب جا کر آپ کو یہ بات پوری سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر آپ بھی شب برات کی رات میں یہ نماز یا شب قدر کی رات میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کن کن باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا ہے وہ بھی آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہو سکے تو دن میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اگر یہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ایک سال میں ایک بار پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک بار ضرور اس نماز کو پڑھ لینی چاہیے۔ معزز سامعین کرام، اس نماز کے پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کے اگلے پچھلے تمام صغائر کبائر، جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے موٹے گناہ ہیں، اللہ رب العزت ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب میں اپنی اصل ٹاپک پر آتا ہوں کہ اس نماز کا کیا طریقہ ہے۔ یہ نماز کل 4 رکعتوں کی ہوتی ہے۔ کتنے رکعتوں کی ہوتی ہے؟ تھوڑا ذہن اور توجہ اور اپنے دل کو بالکل سکون و اطمینان کے ساتھ ہماری ویڈیو کی طرف رکھیں اور بالکل اطمینان کے ساتھ اس پوری طریقہ کو سمجھیں، تب جا کر آپ کو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ آئے گا، کیونکہ یہ نماز جو ہے کافی لمبی نماز ہے اور اس میں کچھ ایسی دعائیں ہیں جو پڑھی جاتی ہے اور کوئی 1-2 مرتبہ نہیں پڑھی جاتی، 15 بار 10 مرتبہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے آپ کو تھوڑی پریشانی ہو جائے گی سمجھنے میں۔ تو سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس نماز کی نیت کس طریقے سے کرنی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی بھی نماز ہے فرض کے علاوہ کچھ نمازیں ہیں جو سنت ہیں، کچھ نمازیں ہیں جو نفل ہے، کچھ نمازیں ہیں جو وتر ہے۔ تو یہ جو صلاۃ التسبیح کی نماز ہے یہ نفل نماز ہے۔ کیا ہے؟ یہ نفل نماز ہے۔ اگر آپ یہ سوچ کر آئے ہیں کہ میں جا رہا ہوں نماز صلاۃ التسبیح پڑھنے کے لیے تو آپ کی نیت ہو گئی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری شریف کی پہلی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ کا نیت ہے کہ میں صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں تو آپ پڑھ لیجئے، کوئی پرابلم والی بات نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ منہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ میں اقرار کر کر نماز پڑھوں تو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ ایسے نیت کرنا ہے، نیت کہ میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی۔ دوبارہ سن لیجئے، نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ یہ نماز امام کے پیچھے نہیں ہوتی، یہ فردن والی نماز ہے، یعنی انفرادی نماز ہے، اکیلے والی نماز ہے، تو آپ کو یہ اکیلے پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے معزز سامعین کرام۔ اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ نیت باندھ لینا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اپنے جہاں آپ باندھتے ہیں ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ثنا پڑھنا ہے جو کہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک دعا پڑھنا ہے، اور میں آپ کو پورا چارٹ، یعنی کیا کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، پوری ڈیٹیل میں آپ کو ویڈیو میں لگا دوں گا، آپ وہاں سے اسکرین شاٹ لے لیجئے گا اور اچھے سے اس کا مطالعہ کر کر اس میں کون سی دعا پڑھنی وہ بھی دے دیا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں بھی لگا دیا ہوں، آپ اس کے اسکرین شاٹ مان لیجئے اور اپنے سے بڑھیا سے اس کو پڑھ لیجئے۔ تو وہ دعا کون سی ہے تو آپ کو بتا دوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ نے تیسرا کلمہ اگر یاد ہوگا تو تیسرا کلمہ ہی اس میں پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ کو یہ جو دعا بھی بتایا ہوں اس کو پڑھ لیجئے گا۔ تو آپ ثنا پڑھنے کے بعد اس کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنے کے بعد یہ دعا 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو الحمد شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ کوئی سورت ملا لیجئے گا۔ اس کے بعد آپ کو رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر یہی والا پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کو رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جتنے سہولت ہو اس طریقے سے پڑھیے گا۔ اس کے بعد پھر رکوع میں یہ تسبیح پڑھنے کے بعد، یعنی
रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद आपको फिर यही वाली दुआ पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। कितनी मरतबा पढ़ना है? 10 मरतबा पढ़ना है। रुकू में गए, रुकू की तस्बीह पढ़ी, उसके बाद ये दुआ पढ़ी 10 मरतबा। उसके बाद आप रुकू से खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहकर रब्बना लकल हम्द कहने के बाद फिर से 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। खड़े हो गए, ये दुआ पढ़ ली। उसके बाद आपको सजदे में जाना है। सजदे में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल आला। क्या पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। 3 मरतबा पढ़ लें, 5 मरतबा पढ़ लें, 7 मरतबा पढ़ लें, जो आपको सहूलत हो। उसके बाद सजदे की तस्बीह पढ़ने के फ़ौरन बाद आपको 10 मरतबा फिर यही वाली ये दुआ पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है? जब आप सजदे में ये पढ़ लेंगे, फिर सजदे से उठेंगे तो आपको जो दुआ पढ़नी है पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, वरना आप सजदे से उठिएगा तो फिर से 10 मरतबा ये पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर दूसरा सजदा करेंगे तो पहले सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से यही वाली 10 मरतबा ये वाली तस्बीह पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ऐसे करके कुल 75 मरतबा यानी 75 मरतबा आपको ये वाली तस्बीह पढ़ना है। कौन सी? सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। आप जब पूरा को काउंट करेंगे, गिनती करेंगे तो एक रकात में कुल 75 मरतबा हो गया, और 4 रकात में कुल 300 मरतबा ये वाली तस्बीह पढ़ी जाती है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। तो आपको 4 रकात के अंदर 300 मरतबा ये तस्बीह पढ़नी है। अब एक रकात हमारी मुकम्मल हो गई, तो दूसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो हम क्या करेंगे? दूसरी रकात के लिए आपको खड़ा होना है। उसके बाद आपको सबसे पहले कोई सूरत मिलाने से पहले, सूरह फातिहा से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा 15 मरतबा यही, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब ये 15 मरतबा पढ़ लेंगे, उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे। उसके बाद जो आपको सूरत मिलानी है वो सूरत पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद आपको जिस तरीके से मैंने पूरा बताया है, रुकू में जाइएगा तो पहले रुकू की तस्बीह, फिर ये वाली तस्बीह। उसके बाद रुकू से खड़े होंगे तो रब्बना लकल हम्द कहने के बाद फिर 10 मरतबा। उसके बाद सजदे में जाएंगे तो पहले सजदे की तस्बीह, उसके बाद फिर से 10 मरतबा यही। उसके बाद सजदे से उठेंगे अल्लाहु अकबर कहकर तो फिर 10 मरतबा ये। फिर सजदे में जाएंगे तो फिर 10 ये सजदे की तस्बीह, उसके बाद 10 मरतबा ये। उसके बाद इस तरीके से आप 2 रकात मुकम्मल करेंगे, इसी तरीके से आप 4 रकात मुकम्मल करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ने का पूरा तरीक़ा डिटेल बाई डिटेल आपको पता चल गया है। अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा पहुंचा है तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे साथ जुड़े, मेरी फैमिली का हिस्सा बने और मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ये वीडियो शेयर करें, अपने घर के पास अपने घर के लोगों के पास ये वीडियो शेयर करें, ताकि जिन लोगों को सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है, इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद उनकी प्रॉब्लम सारी जो भी है वो जो भी कन्फ्यूज़न है वो तमाम की तमाम क्लियर हो जाएगी। और एक आखिरी बात बता दूं कि हमारे माशरे में शब बारात के रात में बहुत ज़्यादा धूम धक्कर मनाया जाता है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये सब फजूल वाली बातें हैं। आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो गुनहगार होंगे। और शब बारात के रात में बहुत सारी नेमतें अल्लाह की उतरती है, तो वो आप हासिल करने की कोशिश करें, उसको ज़ाय करने की कोशिश ना करें। और एक और आखिरी बात बता दूं कि शब बारात के रात में औरतें जो होती हैं वो एक इमाम बन जाती हैं और तमाम औरतों को एक साथ मिलकर सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़वाती हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, ये बहुत गलत बात है। इमाम औरत नहीं बन सकती, औरत न इमाम बन सकती है ना नबी बन सकती है। इमाम जन सकती है, नबी भी जन सकती है। यानी औरत इमाम भी पैदा कर सकती है और नबी भी पैदा कर सकती है, लेकिन नबी नहीं बन सकती, न इमाम बन सकती है। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी। तो बराए मेहरबानी फिर से एक मरतबा दरख्वास्त करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास इसे ज़रूर शेयर करें। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।